السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک رب العالمین نے فرمایا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اس آیت میں غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں ودیت کردہ حاسہ سمع و بصر ہدایت قبول کرنے کے دو اہم ذرائع ہیں۔ اسی لیے رب کریم نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دو طریقے کا انتخاب فرمایا۔ نمبر 1، آسمانی صحیفے اور کتابیں جنہیں پڑھ کر اور سن کر انسان رہنمائی حاصل کرے۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام جن کے نقش قدم پر چل کر انسان ہدایت سے سرفراز ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت چنانچہ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں گزری، سب کی ہدایت کے لیے یہی دو طریقے تھے۔ ایک نبی مبعوث ہوتا اور اس کے ساتھ صحیفے یا کتاب کا نزول ہوتا، جس کی روشنی میں وہ اپنی امتوں کو دین کی طرف بلاتے۔ سب کی دعوت کا محور توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہوتا تھا، مگر شریعت الگ الگ ہوتی، نیز سب کی دعوت اپنی قوم تک محدود ہوتی تھی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ بالآخر خلاصہ کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ کی نبوت عالمی قرار پائی۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر آپ کی ذات والا صفات میں تمام انبیاء کے اوصاف جمع کر دیے۔ چنانچہ وقت واحد میں آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت تھے اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امامت بھی۔ ذات مبارک میں نوح علیہ السلام کی سی سرگرمی، ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم دلی، یوسف علیہ السلام جیسا درگزر، یعقوب علیہ السلام کا سا صبر، سلیمان علیہ السلام کی سطوت، عیسیٰ علیہ السلام کی سی خاکساری، یحییٰ علیہ السلام کا سا زہد، اسماعیل علیہ السلام کی سی سبق روی کامل ظہور بخش تھی۔ خورشید رسالت معاب میں اگرچہ تمام مقدس رنگ موجود تھے، لیکن رحمت للعالمین کا رنگ ایسا نمایاں تھا کہ جس نے تمام رنگتوں کو اپنے اندر لے کر دنیا کو ایک برگزیدہ وچیدہ یعنی بیضا و نقیہ روشنی سے منور کر دیا ہے۔ جس طرح آپ آخر نبی تھے، اسی طرح آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب بھی تمام آسمانی کتابوں کے لیے حرف آخر ٹھہری، جس میں کم و بیش سبھی کے مضامین کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا۔ پس ایک طرف قرآن کو فرقان، نور مبین، ہدی للعالمین بنا کر اتارا گیا، تو دوسری طرف نبی کو معلم و مربی، قائد و رہبر، رحمت للعالمین بنایا گیا۔ پھر کیا تھا؟ ہدایت کے ان دونوں چشموں سے عقائد و عبادت، اخلاق و عادت، تہذیب و تمدن، اخوات و بھائی چارہ، تزکیہ و احسان، علم و یقین، صبر و رضا، عدل و انصاف، معاشرت و محبت کے ایسے دھارے ابل پڑے کہ جس نے صرف عرب کے ریگستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کو پربہار بنا دیا۔
खज़ा आलूद फिज़ा लहलहा उठी, बुंचे चटकने लगे, कलियाँ मुस्कराने लगे, लालहा व गुल खिलने लगे, बुलबुलों ने तौहीद का तराना गाया, कंकरियों ने कलमा पढ़ा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्मत व तारीकी में पड़े बदू व अरब मीनार नूर बनकर चमकने लगे। एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि आज दुनिया तक उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ है। बकौले दरियावादी एक पाक रूह दुनिया में इस्लाह व तज़किया के लिए आती है और अपने फैज़ सोहबत से बहुत से अंधों को बीना, बहुत से बीमारियों को तंदुरुस्त और बहुत से मुर्दों को ज़िंदा कर देती है। कारखाना फितरत में इस कानून फितरत की नज़ीरें बराबर मिलती रहती है, लेकिन दुनिया में ये इनकलाब रूहानी पैदा कर देना कि कल तक जो रहज़न थे वो आज अच्छे रहबर ही नहीं बल्कि बेहतरीन रहबर भी हो जाए। कल तक जिनकी ज़िंदगी फिस्क व फजूर की नज़र थी, आज वह इतनी बुलंद मुक़द्दस मर्तबा पर पहुँच जाए कि सदाक़त व पाकीज़गी को उनके इंतिसाब से शुर्ब हासिल हो जाए। कल तक जो मुर्दा थे वह आज ज़िंदा ही नहीं बल्कि दूसरों को ज़िंदा कर देने वाले बन जाए। ऐसे आफ्ताब का तुलू जो हर ज़र्रा को आफ्ताब बना दे, ऐसे मसीह का नुज़ूल जो मुर्दा को मसीह बना दे, उसकी नज़ीर दुनिया की तारीख़ में बजूज़ सरवार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, बजूज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के और कहीं मिल सकती है। अल्लाह मरातिब बुलंद करे। अकबर इलाहाबादी के सारे मज़ामीन नात का इतने एक शेर में खींच कर रख दिया है। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। हिदायत के यही दोनों चश्मे यानी कुरान और सीरत तय्यबा उम्मत मुहम्मदिया के लिए दस्तूर हयात करार पाए। लिहाजा जिस तरह कुरान को किताब हिदायत बनाया गया, इसी तरह ज़ात नबी को उसवा और नमूना बनाया गया। इरशाद बारी है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बिलाशुबह यह कुरान सीधी राह दिखाता है। ज़ात नबी को उसवा हसना बनाकर अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कतीरा। तुम्हारे लिए आपकी ज़ात बेहतरीन नमूना है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत के यकीन रखते हैं और बकसरत अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लं तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे पास यानी तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ रखी हैं, जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और वो दोनों चीज़ें किताबुल्लाह यानी कुरान करीम और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तय्यबा है। बस अगर किताबुल्लाह लोगों को ज़लालत और गुमराही की आलूदगियों से नजात दहिंदा है, तो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका इंसानी शाहिरा हयात पर कामयाबी व कामरानी की शाह कलीद है। एक तरफ कुरान सरमदी पैगाम का हामिल है तो दूसरी तरफ ज़ात नबी उसवा कामिल है, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। ना तो कुरान को नबी से अलग करके समझा जा सकता है और ना ही ज़ात नबी को कुरान से अलग किया जा सकता है। यही वजह है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपकी सीरत व अखलाक पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, यानी आपकी सीरत सरापा कुरान थी। और कुरान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वला तनकजी अजाइबाहु वला यखलुक़ु अन कसरतिर रद्दी, यानी इस कुरान के अजाइबात यानी उलूम व मुआरिफ कभी ख़त्म होने वाले नहीं और ये बार बार के तकरार से कभी भी पुराना नहीं होगा कि उससे दिल उगता जाए। इससे साफ नतीजा यही निकलता है कि कुरान की तरह सीरत के अजाइबात भी कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। लिहाजा आपकी सीरत तय्यबा अपनी ज़ाहिरी बातिनी वसाअतों और गहराइयों के लिहाज से कोई शख्सी सीरत नहीं बल्कि एक आलमगीर और बैनुल अक़वामी सीरत है, जो किसी शख्स वाहिद का दस्तूर ज़िंदगी नहीं बल्कि जहानों के लिए एक मुकम्मल दस्तूर हयात है।
जो जो ज़माना तरक्की करता चला जाएगा उसी हद तक इंसानी ज़िंदगी की इस्तिवारी और हमवारी के लिए इस सीरत की ज़रूरत शदीद से शदीद तर होती चली जाएगी। ज़माना और उसका तमद्दुन अपनी इर्तिकाई हरकत से कहाँ तक पहुँच गया और कल को नामालूम कहाँ तक जा पहुँचे, लेकिन वो कहीं भी पहुँचे और उसकी तमद्दुनी ज़िंदगी के गोशे कितने भी फैल जाए और फैल कर ज़मीन व आसमान खला व फिजा सभी को ढांप ले, फिर भी यह इर्तिकाई सीरत और उसके तदवीन के गोशे उसी हद तक तमद्दुनी गोशों की तकवीम व इस्लाह के लिए शाख दर शाख होकर नुमाया होते रहेंगे, जैसे कि वो अब तक ज़माना की मदनी तरक्की के साथ साथ नुमाया होते रहे हैं और उनमें सुकून इत्मीनान की रूह फूंकते रहे हैं। आपकी सीरत मुबारका में मिस्किनों में बसने वाले सभी फ़र्द मुज्तमा के लिए उसवा कामिल है। अरब अजम, मिस्र और रोया, बर्र अज़ीम एशिया, अमेरिका, बल्कि दुनिया के किसी भी गोशे में जहाँ भी उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहिमा अल्फ तहियाबाद है, अपनी तमाम दीनी, सियासी, समाजी मसाइल की हल में सीरत मुक़द्दसा के सिवा कोई जामे नमूना नहीं पा सकती। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात का अगर सीरत नबवी के तनाजुर में जायज़ा लिया जाए तो मुख्तसर चंद अहम निकात पर बहस की जा सकती है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहज़ीब व तमद्दुन का एक अजीब व गरीब संगम है, जहाँ बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ बसते हैं और हर एक तहज़ीब के मुत्तबीन और हर एक मज़हब के मुत्तबीन अपने अपने रस्म रिवाज के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। सबके अपनी अपनी मखसूस इबादत गाहें हैं। मुसलमान भी अपनी दीनी उमूर की अंजाम दही में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। शराए इस्लाम पर अमल करने में बिला किसी क़ैद व बंद के खुद मुख्तार है। मस्जिद के मीनारों से आज़ानों की गूंज भी सुनाई देती है और पंजगना नमाज़ों का बाजमात क़याम भी होता है। मुकम्मल दीनी रंग और ढंग में मदारिस और दीनी मराकिज़ भी है। जगह जगह मस्जिदों की आबादी भी होती है, जिससे खुली दीनी फ़िज़ा का एक खुशगवार एहसास होता है। इस्लामी हमीयत दिल में पैदा होती है और उसके उम्मत मुस्लिमा हिंद पर बेहतरीन असरात भी मुरतब होते हैं। मगर अफसोस, उम्मत मुस्लिमा हिंद इन सारी सहूलतों के बावसफ़ तरह तरह की कशमकश का शिकार है। कहीं फ़िरक़ाबंदी है तो कहीं ज़ात पात का झगड़ा है, कोई मगरिब का परस्तर है तो कोई खुदा बेजार, कोई नक्शफ व ज़ुहद को मुकम्मल ईमान गर्दानता है तो कोई आज़ादी ज़मीर और हरियत फ़िक्र को दीन लिबादा पहनाए हुए हैं। कहीं सियासत के नाम पर मज़हब का सौदा है तो कहीं रस्म व रवाज को मज़हब के चोले में परो दिया गया है। गर्ज के हर एक फ़िरका, जमात या फ़र्द अपने को दीन हक़ का परस्तार और सीरत मुक़द्दसा का पैरोकार समझता है, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। हर एक लैली से ताल्लुक़ का दाई है, मगर लैली उनसे ताल्लुक़ का इकरार नहीं कर रही है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूबसूरत अंदाज़ में उसका नक्शा खींचा है। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पपनी की यही बातें हैं। कौन है तारीक़ आइन रसूल मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मायार, किसकी आँखों में समाया है शुआए अग़ियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़ सल्ब से बेजार, क़ल्ब में सूझ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें पास नहीं। दूसरी तरफ चूँकि मुल्क हिंदुस्तान एक कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है, जहाँ तहज़ीबें बाहम मुतसादिम भी है और मखलूत भी, और इस इश्तिराक बाहिमे के नतीजे में दीन इस्लाम के पैरोकार मुख्तलिफ़ रंगों में नज़र आते हैं। एक तबका दीन बिजा जो सिर्फ़ नाम का मुसलमान है, दूसरा तबका जो 20 की राह अख्तियार किए हुए हैं, मुकम्मल दीन पर न बिल्कुल मुनहरिफ, बल्कि अपने दीन को लेकर एहसास कमतरी और तरद्दुद का शिकार है। तीसरा तबका जो मुकम्मल इस्लामी रंग ढंग में रहता है और हर अमल को इस्लामी नुक्ता निगाह से परखता है, फिर कबूल करता है। तहज़ीबी अख्तिलाफ़ और उसके मनफी व मुस्बत असरात के ताल्लुक़ से रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर सैयदा रबिया की तहरीर पढ़ने के लायक है। वो लिखती है, कसीरुल मज़ाहिब समाज में रिहाइश पजीर अफराद जब तहज़ीबी व सक़ाफ़ती और दीनी मसाइल का सामना करते हैं तो उनके रवैये 3 तरह के होते हैं।
नंबर 1, या तो कुल्ली तौर पर अपनी तहजीब, सकाफ़त और दीन को खैर बात कह देते हैं। नंबर 2, जो इस कदर बड़ा कदम ना उठा सके वो गैरों से मुतासिर होकर और उनके एतराज़ का हिस्सा बनकर अंदर ही अंदर कुड़ने लगते हैं और एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, वो इस कदर पुख्ता और वसी ज़हन होते हैं कि अपनी तहजीब, सकाफ़त और मजहबी इक़दार पर आमिल रहने के साथ साथ दूसरे मुआशरे की अच्छी और मुस्बत इक़दार को भी अपना लेते हैं और बुरी इक़दार से अपने आप को महफूज भी कर लेते हैं। नंबर 4, आज मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में है। कोई भी मुसलमान अक़लियत चाहे जहाँ भी रिहाइश पजीर हो उसके लिए उसवा हसना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमत ही रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ख़ुद एक अक़लियत के मजहबी रहनुमा की हैसियत से रहना पड़ा, इसलिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक बलीग़ नमूना मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी तालीमत व इलाही इरशादात के पस मंज़र में 13 बरसों तक मक्की मुस्लिम अक़लियतों की तामीर व इर्तिक़ा का एक नक्शा तैयार किया। सीरत मुक़द्दसा का हर पहलू मुसलमानों के लिए आईना और नमूना है, मगर आपका मक्की दौर मुस्लिम अक़लियतों और बिलख़ुसूस उम्मत मुस्लिमा हिंद के लिए बहुत अहम है। आपके बेशत ऐसे मुआशरे में हुई थी जो मुल्क हिंदुस्तान ही की तरह कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा हुआ था, जहाँ जुल्म का नंगा नाच था, शराब आम थी, जुए सट्टाबाजी का रवाज था, इंसानियत मर चुकी थी, अखलाक का जनासा निकल चुका था, मामूली बातों पर साल हा साल जंग छिड़ी रहती, अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा होती थी। ऐसे मुताफ़िन माहौल में आप तशरीफ़ लाते हैं और तौहीद के शमा जलाते हैं, जिसकी इब्तिदा 3 साल तक खुफिया तबलीग से होती है, जो कुरान हुक्म के मुताबिक व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन यानी ए नबी अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ, अपने घराने तक महदूद थी। ये एक आलमी दावत का आगाज़ था जो घर वालों को खाने पर जमा करके शुरू किया गया, जिसमें चंद लोग इस्लाम से मुतारिब हुए। फिर हुक्म इलाही होता है व इत्तबि' मा उहिया इलैका मिन रब्बिका ला इलाहा इल्ला हुवा व आरिज़ अनिल मुश्रिकीन। अब आप सफ़ा पहाड़ी पर दहल तौहीद का ऐलान करते हैं, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। यानी कौम का यह सुनना था कि मुखालिफतीन शुरू हो गई और अपनों और परायों की जानिब से इज़्ज़ाओं का तसलसल है, मगर पाए सुबात में लग़्ज़िश नहीं। तकलीफ़ें हद से सवा होती है, मगर धन और पुख्ता होती चली जाती है। जितनी सितम यार से खाता है शिकस्त, दिल जवा होता है। सुभान अल्लाह। एक मिशन था जिसे पूरा करना था, एक पैगाम था जिसे पूरे आलम के चप्पा तक पहुंचाना था। वह पैगाम कोई आम पैगाम नहीं था, बल्कि खुदा वाहिद की जानिब से सरमदी पैगाम था। वह कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लाजवाल दावत थी, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सारी पेशकश को ठुकराया। कभी अपने चचा अबू तालिब से यूँ गोया हुए, खुदा की कसम वो मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दे और ये चाहे कि मैं खुदा का हुक्म उसकी मखलूक को ना पहुँचाऊँ, मैं हरगिज़ उसके लिए आमादा नहीं हूँ, यहाँ तक कि खुदा का सच्चा दीन लोगों में फैल जाए या कम अज़ कम मैं इस जद्दोजहद में अपनी जान दे दूँ। कभी कौम की जानिब से इस तजवीज़ को हम आपके पास एक तजवीज़ पेश करते हैं जिसमें आपके लिए भलाई है। आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या है? उन्होंने कहा, 1 साल आप हमारे माबूद लात व गुज़्ज़ा वगैरह की इबादत करें और 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करें, यानी बक़ाए बाहम के उसूल पर हम एक दूसरे को तस्लीम करें और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हुक्म इलाही का इंतज़ार करूँगा, फिर जवाब दूँगा। आखिर लौहे महफूज़ से अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल हुई, सूरह काफ़िरून, और कुरान करीम ने इस नज़रिया को बिल्कुल नाकाबिल कबूल करार दिया। सीरत मुबारका के इस हसीन पहलू से हमें यह पैगाम मिलता है कि रवादारी में इतना तजाविज़ ना कर जाए कि कुफ्र इस्लाम की सरहदों को मिला दे, क्योंकि वो ज़ात जो सारे आलम के लिए रहमत थी, जब उन्होंने एक बाल बराबर भी कुफ्र शिर्क से कोई समझौता नहीं किया, तो फिर हम कौन होते हैं? ईमान वही मकबूल होगा जो शिर्क से पाक हो, मिल्लत इब्राहिमी जिसके असास हो, अब जलाल की तरह तमाम शुकूक व शुबहात से नथरा बैजा व नकिया हो, जहाँ शिर्क का शाइबा भी ना हो।
لہذا ہندوستانی مشرکانہ ماحول میں عقیدہ توحید کو سیرت نبوی کے سانچے میں رکھ کر ہی مسلمان نجات پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے سلسلہ دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے اصحاب کی ٹولیاں بنائے جو مشن دعوت کو خفیہ طور پر بڑھاتے رہے۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ کبھی آپ گھر گھر اس پیغام کو سناتے تو کبھی نفس نفیس میلوں میں شرکت کر کے خدا کے کلام کو سناتے اور دعوت دیتے۔ جب موسم حج کا وقت آتا تو آپ بیرون مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کے خیموں میں جا کر دین کی تبلیغ کرتے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا اسلام اسی محنت کا نتیجہ تھا۔ بیت عقبہ اولا بیت عقبہ ثانیہ بھی اسی جگہ پر انجام پائی۔ آپ ان لوگوں کی جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا گھروں میں بندوبست کرتے، کبھی خفیہ تعلیمی مراکز قائم کرتے جن میں سرفہرست مرکز علم دار ارقم کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہیں آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے۔ سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے شدید مخالفتوں کے باوجود اپنا دعوتی مشن اور تعلیم و تعلم کو جاری رکھا، اسی طرح امت مسلمہ ہند حتی الوسع خفیہ اور اعلانیہ دعوت و تبلیغ اور علم کے مراکز کے سلسلے کو قائم کرے، اپنے قریبی ہمسایوں، محلوں اور غیر مسلم رشتہ داروں میں تبلیغ کو رواج دے، اپنے اخلاق و کردار سے انہیں متاثر کرے، قرآن کا پیغام سنا کر دین اسلام کی طرف رغبت دلائے، بالخصوص اسلامی مساوات کو فروغ دے، انہیں دین کی طرف مائل کرے۔ اس انتظار میں بیٹھنا کہ پہلے سارے مسلمان اسلامی رنگ میں ڈھل جائے تب غیروں میں تبلیغ کریں گے، یہ ایسی خام خیالی ہے جو صبح قیامت تک ممکن نہیں۔ لا الا ان یشاء اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، دشمنوں کی نفرت کا علاج نبی رحمت کے دامن میں ہے، ساتھ ہی ساتھ غیروں میں دعوت و دین کو عام نہ کرنے کے سبب ان کے اندر دین اسلام سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ مزید برآں شدت پسند غیر مسلم جیسے پشپندرہ وغیرہ کو سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اے کاش ہم مسلمان ہند بھی اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جس کا ایندھن آپ کی تڑپ اور کڑہن سے لیتے۔ غور کرے، بار بار سوچے، کیا ہم نے دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی؟ خون بہانا تو دور کی بات، کیا کبھی پسینہ بھی اس دعوت کو فروغ دینے میں بہایا؟ کیا کبھی بدن پر پتھر کھائے؟ کیا فاقے سے کبھی پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیا ہم عمار و یاسر رضی اللہ عنہما کو دی گئی تکلیفیں بھول گئے؟ کیا ہمیں تپتی ریت میں بلال کا جلنا یاد نہیں؟ کیا خباب ارد کی لوہے کی سلاخوں سے داغی ہوئی کمر بھلائی جا سکتی ہے؟ کیا سمیہ کی شہادت ہمارے دل میں شہادت کی آگ نہیں بھڑکاتی؟ کیا خبیب بن عدی کے کرتے جسم ہماری آنکھوں کو نم نہیں کرتے؟ کیا ابوبکر صدیق کا زخمی ہونا ہمیں یاد نہیں؟ کیا مصعب بن عمیر کی ماں کا جارحانہ رویہ ہماری نگاہوں سے اجھل ہے؟ رضی اللہ عنہم۔ اگر ایسا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے اور جواب دے، کیا واقع ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا واقع ہم صحابہ کے پیروکار ہیں؟ اس لیے ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبودیت کے تقاضوں کے مطابق اسوہ رسول علیہ السلام کو اپناتے ہوئے مشقتوں اور تکالیف کی پرواہ کیے بغیر اپنے مذہبی فرائض ادا کرے، اور اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی تکالیف، پریشانیاں اور رکاوٹیں سامنے آئیں تو ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل میں سرگرم رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہے ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، پس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا انہیں جو دعوی ایمان میں انہیں سچے تھے، اور ضرور دیکھے گا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو۔ آپ مکی دور مسلم اقلیتوں کی سیاسی مسائل میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیرت مطہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مکہ میں سیاسی امور سے بالکل الگ نہیں تھے، چنانچہ صحابہ اسلام لانے کے باوجود اپنے اپنے عہدہ منصب پر قائم تھے، اور مشرکین مکہ نے انہیں اپنے عہدوں سے ہٹایا نہیں تھا، اور نہ صحابہ خود سبکدوش ہوئے۔ آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی، اس سے مسلم اقلیت کا ملک کے سیاسی امور میں مشارکت کا جواز ملتا ہے۔ سید حوی
मीसाक मदीना की एक दफ़ा है कि मुसलमान और गैर मुसलमान एक सियासी वहदत बन सकते हैं और किसी एक मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार एक उम्मत कहलाए जा सकते हैं। मक्का में जितने कबाइल थे सब के लिए नवादे थे। कबीला का कोई अहम ऐलान उसे ना दिया, इन्हें मजलिसी कौंसिल से होता। आपने ज़ैद बिन हारिसा को अपना मुतनब्बे बनाने का ऐलान यही किया था। 3 साल तक शुआब अबी तालिब में महसूर हो जाना मक्का के एक सियासी अहदनामा बाइकट पर ही अमल का नतीजा था, और जब तक वो अहदनामा बाकी था आप और आपके असहाब नहीं निकले। जब तहरीर को दीमक ने खाकर ख़त्म कर दिया तब आप बाहर आए। गर्ज के हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मक्की दौर की रोशनी में मुख्तलिफुल मज़ाहिब कौमों से बशरूत तहालिफ व मीसाक अहद ही सियासी हल नज़र आता है। अलबत्ता जहाँ मुसलमान इस पोजीशन में हों उनकी अपनी सियासत कामयाब हो सकती है, तो इस्लामी उसूल को बरूए कार लाते हुए उसकी भी कोशिश होनी चाहिए। मगर आयात तमकीन अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर में तालीमत से खाली सियासत मुल्क अज़ूज़ होगी, जिससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियतों के सामने इस वक्त सबसे अहम सियासी मसला उनकी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ है। मौजूदा ज़ालिम हुकूमत के इरादे उन्हें सियासत से बेदखल कर देने के हैं। हर दिन नए नए कानून के ज़रिए उन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। कभी NRC का मसला है तो कभी CAA, कभी तलाक़ सलासा को कल अदम करा दिया जाता है तो घर वापसी की मज़मूम कोशिश होती है। इसका कुरानी हल तो यह है कि मुसलमान ईमान की रस्सी को मजबूती से थाम ले। इंशाअल्लाह ज़ालिम के फर किरदार को पहुँच जाएंगे। आयत करीमा वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अवहा इलैहिम रब्बहुम लनुहलिकन्नल ज़ालिमीन। उसी का पैगाम देती है। सियासी हल यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के दरमियान मवाक़ात और अंसार व मुहाजिरीन के माबैन रिश्ते अख़वात पर गौर किया जाए। मदीना में बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और दूसरे गैर मुस्लिम कबाइल से हलीफाना मुआहिदात का जायज़ा लिया जाए, जिसके ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को इंतहाई बसीरतमंदी से महफूज कर दिया। नीस सुलह हुदैबिया की रोशनी में कौमी तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी सालमियत की मनसूबाबंदी कायम की जाए, जिसके दौर रस नताइज के ज़रिए इस्लाम सिर्फ 3 सालों में पूरे जज़ीरा नुमाए अरब के गोशों में फैल गया। दूसरा तदबीरी हल यह है कि उम्मत मुख्तलिफ़ तबक़ात के साथ मुत्तहिद हो, मसलकी, इलाक़ाई, ख़ानदानी और तमद्दुनी व तहज़ीबी इख्तलाफ़ात से बालातर हो। जुज़ई इख्तलाफ़ात के आज़ादी के साथ मज़हब की बुनियाद पर एक प्लेटफार्म पर खड़ी हो, ताकि सियासी प्लेटफार्म पर एक क़ुव्वत बनकर उभरे, उसकी आवाज़ जस का रवाज साबित हो। इसका वजूद बहैसियत और हुकूमती अवानों में असरानंदाज हो, ताकि मुल्क और कौम की सालमियत के ख़िलाफ़ उठने वाले फ़िरका वाराना उसूल और क़वानीन के ख़िलाफ़ उठने वाली सदाए एहतिजाज तारीख रकम करने की ताकत रखे। माज़ी करीब में जिस तरह शाहीन बाग की तहरीक ईवानों में ज़लज़ला पैदा किया था, ऐसे ही मुरतब, मुनज़्ज़म, मज़बूत, महकम लाइहा अमल की ज़रूरत है। यकीन महकम, अमल पेहम, मोहब्बत फ़ाते आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। समाजी मसाइल। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक सालेह मुआशरा किस तरह वजूद में आए और किस तरह मुस्लिम अक़लियत गैर मुस्लिम अक्सरियत के साथ अपने समाजी रवाबित रखे, किन बुनियादों पर बाहमी ताल्लुक़ात कायम हो, गैरों के रसूम और रवाज के तय हमारा बर्ताव क्या हो, इन सारे सवालों का बहुत वाज़ेह जवाब हमें आपकी सीरत मुबारक से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में एक सालेह मुआशरा की बुनियाद डाली और हर लिहाज से एक कामयाब मुआशरती ज़िंदगी गुजारी। आपने मुआशरती पहलू को कुरान के आईना में इस कदर मुज़य्यन कर दिया था कि आज भी दुनिया उसकी नज़ीर से कासिर है। इस साले मुआशरा पर इंसानियत को फ़ख्र नाज है। तमाम जाहिलाना बातिलाना रसूम को कितनी नफासत और ख़ूबसूरती के साथ आपने बदल डाला। कल तक जिनकी ज़िंदगियाँ किब्र व गुरूर, तकब्बुर व नख़वत है में आलूदा थी, आज वही इबादुर रहमान बन गए। लोगों से बातचीत पर बिला वजह उलझना तो अलग रहा, सदियों की इस आदत और पुश्त की
اس خصلت کو چھوڑ کر اب اس قدر خاکسار و مسکین ہو گئے ہیں کہ ہاتھ پیر کی زیادتیوں اور بات چیت کی سختیوں کا ذکر نہیں، ان کی رفتار تک ان کی فروتنی و حلم پر گواہی دے رہی ہے۔ اور از خود تو اب کسی سے کیا چھیڑ کریں گے، جب دوسرے اپنی نادانی و سفاہیت سے، اپنی شرارت و خباثت سے انہیں چھیڑتے ہیں، ان کی دل آزاری کے لیے ان پر اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کے معاوضہ میں بھی ان کی جبین تحمل پر شکن نہیں پڑنے پاتی، بلکہ حلم و آشتی، صلح و نرمی کے لہجہ میں ان سے اپنی سلامتی چاہتے یا ان کے حق میں سلامتی کی دعا گزرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ساری رات شراب خوری، ناچ رنگ اور بے حیائی کی دوسرے مشغلوں میں کاٹ کر صبح کر دیتے تھے، پر آج وہی خدائے رحمان کے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو یوں ہی نہیں کہ اپنے ان گندے مشغلوں سے یکسر تائب ہو چکے ہیں، بلکہ اب ان کی پوری راتیں نماز و عبادت کی، دعا و قرآن خوانی کی اور تہجد کے سجود و قیام نظر ہونے لگی ہے۔ اب وہ عذاب الہی سے خائف اور جہنم سے ڈرنے لگے ہیں، بلا تحاشا نہ مال کو فضول بہاتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب صرف ایک اللہ کی پرستش ان کی عبادت کا مرکز ہے۔ قتل و قتال سے اجتناب، زنا سے دوری ہو گئی۔ اب تک ان کی زندگیاں جھوٹ، مکر و فریب، لہو و لعب، فسق و فجور میں گزر رہی تھی، آج وہی جھوٹی شہادت اور لغو باتوں سے بہت دور ہو گئے۔ الغرض قبل بعثت عرب کے دینی، اخلاقی، سماجی احوال کو پڑھیے، پھر ان آیتوں کو پڑھ کر ان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیجیے۔ ایسا لگے گا کہ یہ پلٹ گئی، دل بدل گئے، مردہ سماج زندہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اجتماعیت اور باہم اخوات کو باقی رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بیع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، التقوی ہاہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ رواہ مسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، آپس میں الفت و محبت کو قائم کرنے کے لیے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر مضبوط ربط باہم رہو گو کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ آپس میں مسلمان ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ جب آپ نے مواخات کی یہ فضا قائم کی تو رب کریم نے قرآن میں سراپا آیات کریمہ نازل فرمائی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ کی پوری سماجی زندگی اپنے اصحاب کے ساتھ الفت و محبت، رحم و کرم، اخوت و بھائی چارہ سے عبارت تھی۔ آپ قائد ہے مگر کوئی شان امتیازی نہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مل جل کر کھانا پینا، فتوحات ہو رہی ہے، مال و متاع کی ریل پیل ہے، مگر وہی چٹائی اور ٹاٹ کا اڑھنا سمجھونا ہے، بچھونا ہے۔ کبھی کھجور پانی پر گزر تو کبھی وہ بھی سیر نہیں۔ کیا کسی قائد کی زندگی میں یہ مثالیں مل سکتی ہے؟ کیا کسی نے اس قدر سادہ زندگی گزاری؟ گھریلو معاشرتی زندگی کو دیکھیے، خود سارا کام اپنے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، جوتے کا تسمہ، کپڑے کا پیبند، گھر کی صفائی خود کے ہی کر لیتے، مگر گھر کو محبت سے آباد رکھتے، بچوں پر شفقت و محبت کے پھول نچھاور کرتے، بیویوں کی دلجوئی کرتے، دوستوں کی عزت اور ان کا پاس و لحاظ کرتے۔ جہاں قرآن کریم غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، وہی آپ کی سیرت طیبہ میں بھی اس کی بڑی ترغیب ملتی ہے، بلکہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی مشرکین عرب امین و صادق کہتے چلے آ رہے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے، اپنے جھگڑوں میں حکم بناتے۔ آپ نے بعثت کے بعد اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے ہم وطنوں سے تمام سماجی تعلقات کو برقرار رکھا، ان سے تجارتی تعلقات باقی رکھا، آپسی میل ملاپ کسی کو کم نہیں کیا۔ بعض غیر مسلم گھرانوں کو اپنے یہاں کھانے کی دعوت دی، طائف کے سفر میں غیر مسلم کے یہاں قیام کیا، کھانا کھایا، غیر مسلم کی پناہ لی، یہود سے قرض لیا۔ آپ نے عمرو بن امیہ الزمری کو اپنا سفیر بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا
تاکہ وہ مسلمانوں کی سفارش کرے اور ان کی حفاظت کے لیے حکمران کو آمادہ کرے۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی لکھتی ہے 40 برس کی عمر مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات شخصی اور دینی بیک وقت تھے۔ غزوہ و اقربا جن میں رضاعی رشتہ دار بھی شامل تھے اور خون کے قرابت دار بھی، تاجر و کاروباری، عام افراد و طبقات، شیوخ و اکابر، حتیٰ کہ جان و دین کے دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں اور دوسرے سماجی روابط شخصی ہونے کے ساتھ ساتھ دینی بھی تھے۔ یہی نہیں بلکہ بعثت کے بعد مکہ مکرمہ آنے والے لوگوں سے بھی آپ کے مذہبی، شخصی، انفرادی اور اجتماعی تعلقات قائم تھے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر آپ کی نبوت کا چرچا مکہ سے باہر بھی ہونے لگا تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی سے بھی آپ کے انفرادی تعلقات تھے اور اسی تعلق کی بنیاد پر آپ نے اپنے اصحاب کو وہاں ہجرت کا حکم دیا تھا۔ گرچہ آپ نے مذہبی امور میں غیروں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ عملاً ان کی مخالفت کا حکم دیا، مگر ان کے دین میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا اور نہ ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی جبر کیا۔ آپ نے نرم معاشرتی رویہ اور اخلاق کریمانہ سے ان کے دل جیتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی غیر مسلم کا جنازہ ہے، اس کے احترام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فیہ لنفسا، آخر وہ بھی تو انسان تھا۔ آپ کے ہمسائے میں یہودی رہتے تھے، اگر ان کے یہاں کوئی بچہ بھی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتے۔ بنی عریس نامی ایک یہودی قبیلہ مدینہ میں رہتا تھا، اس کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ نے اس کے لیے کچھ سالانہ معاش مقرر فرمائی۔ آپ نے اپنی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ جب مکہ آئی تو ان کا استقبال کیا اور ماں، میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ آپ کی رضاعی بہن شیمہ حنین میں قیدی ہو کر آئے، آپ ان کو دیکھ کر رو پڑے اور ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ یہ اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری برقرار رکھی اور تعلقات کبھی منقطع نہیں کیے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے وہ مسلمانوں کی حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہو جائے، شکوک و شبہات سے دل پاک ہو جائے، اس لیے کہ آپسی ملاقات سے بہت سے غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ اسلام کے پھیلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بڑا دخل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ نہ کرتے تو بیچ میں نفرت کی دیوار حائل ہو جاتی اور اسلام کی تعلیمات انہیں سمجھنے کا موقع نہ ملتا۔ ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کو چاہیے اپنے سماجی ربط و تعلقات کو غیروں کے ساتھ مضبوط کرے، اس کا بڑا فقدان ہے۔ دونوں طرف ایک عجیب دوری قائم ہوتی جا رہی ہے، ایک بستی میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے سماجی امور میں شرکت نہ کے درجے میں ہے، بلکہ مسلم کمیونٹی اور غیر مسلم کمیونٹی میں ہم نے ایک دیوار قائم کر لی ہے۔ اگر ان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے اور انہیں اسلام کا عادلانہ نظام بتایا جائے، اس کی خوبیوں سے باخبر کیا جائے اور اپنے عمل و اخلاق سے ان کے دلوں کو فتح کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کی مختلف شکلوں کو روا رکھا جائے، تو عجیب نہیں کہ اسلام کا گراف سرزمین ہند میں بڑی تیزی سے بڑھے اور بڑھتی نفرت کی دیوار خود بخود گر جائے۔ حضرت قاری طیب صاحب کی تحریر کے ایک اقتباس پر کرنا مناسب ہوگا، جس میں انہوں نے سیرت کی جامعیت اور عالمگیریت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، پس اس جامع سیرت میں جہاں گلیم پوشی ہے وہی عالمی حکمرانی بھی ہے، جہاں شاہی ہے وہی رویشی بھی ہے، جہاں انا نبی لا کذب کا نعرہ جلال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں ایسے رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہم پورے ہندوستانوں کے دلوں میں راج کر سکے، دلوں میں بیٹھ جائے، ان کے دل کو ہم جیت سکے، ان سے میل ملاپ کرے۔ اگر ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ جاری رکھے تو ہو سکتے ہے کہ ہم ان کے بارے میں
اور وہ ہمارے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں، جو گندی خیالات ہے، جو ایسے ہی کچھ خیالات ہے جس سے ہمارے بیچ میں ایک دیوار قائم ہوئی ہے، وہ گر جائے اور ہمارے تعلقات بڑھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہو سکے تو اس آڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس آڈیو کو سنیں اور سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔